اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، قرآن مجید پڑھنے کے انسان کو جہاں پر دنیاوی اور دینوی فائدے ہوتے ہیں، وہاں پر قرآن مجید آپ کے جسمانی، روحانی اور جو آپ کی حاجات کے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ اس پروردگار کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس نے اس کتاب میں ہر چیز کا علم دیا۔ تو اس طریقے سے ناظرین، قرآن مجید میں اگر کوئی صورت قرآن مجید میں جیسے سورہ فاتحہ اگر شفا کی صورت ہے بیماری میں، اسی طریقے سے سورہ الفلق اور سورہ الناس آپ کو حسد، بغض، جادو، جنات سے بچاتی ہیں، اور اسی طریقے سے روحانی علاج کی سورہ الرحمن اور سورہ یاسین۔ اسی طریقے سے ناظرین، کوئی ایسی صورت جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، یا ایسی صورت جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو کسی کے دھر کا بھکاری نہیں بننے دے گا، کوئی ایسی صورت جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں ایسا اضافہ کر دے گا کہ آپ کا لینے والا نہیں، آپ کا دینے والا ہاتھ ہو جائے گا، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ جی ناظرین، وہ کہ یہ ہے تو قرآن پاک کے مضامین ہیں، اللہ رب العزت کے پیغام ہیں جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور اس کے بعد جنت میں بھی اس کا معاملے جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور وہ اپنے معاملات کا حل قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ایک ایسی صورت جس کا نام سورہ الواقعہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی 56 نمبر یعنی 56 نمبر صورت ہے، اگر وہ اس کی تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پر تو ان کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے، ثواب ہے، اللہ سے جڑ جانا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن باقی جو آپ کی حاجات ہیں جن کی آپ کو ضرورت رہتی ہے وہ بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ناظرین؟ یہ کسی عام کسی جن نے نہیں، یا کسی حتیٰ کہ ولی اللہ نے بھی نہیں، کسی اولیاء اللہ نے بھی نہیں، یہ ہمیں آخری پیغمبر، آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ ناظرین، مشکوٰۃ شریف کی 189 نمبر حدیث مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو، عورتوں سے کہو کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ ناظرین، اس میں بھی ایک راز ہی رکھا گیا، آیتیں تو سب نے پڑھنی ہے، یہ عورتوں کے لیے ہی کیوں؟ پڑھنا تو سب نے ہے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہیں۔ ناظرین، اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑی صورت نہیں ہے، 96 آیات ہیں، اور وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی کہ اگر آپ ان کی تلاوت کریں تو میکسیمم 6 سے 7 منٹ میں یا 5 منٹ میں آپ سورہ الواقعہ ایک رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی خاص صورت ہے۔ آئیے آپ کو اس کی جو ہے وہ فضیلت بتائیں۔ نمبر 1 جو اس صورت کی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کے گھر میں دولت بہت آئے گی، رزق بہت آ جائے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں سونے دیتی ہے۔ اب یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ روحانی معاملات ہیں، یہ اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے۔ ہمیں جو اللہ کے نبی نے بتا دیا، آمنا صدقنا، ہمیں اس پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، اس لیے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے آپ روزانہ رات کو اپنے گھر کی خواتین کو کہہ دیجئے، اگر جو خواتین سن رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ باقی اتنے وظائف کرتی رہتی ہیں، یہ وظیفہ کیجئے روزانہ رات کو، اس کی تلاوت کیجئے، اول آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے،
ज़ुबानी याद है तो कर लें, वरना कुरान मजीद में से भी आप पढ़ सकती हैं, मोबाइल की स्क्रीन में भी आप पढ़ सकती हैं, तो बावुज़ू हो के पढ़ेंगे ही तो ही अच्छा है नाज़रीन। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसमें और क्या क्या, इसमें और ये इसका होता है कि जो भी इसकी तिलावत करता है रोज़ाना रात को, दोनों जहानों में उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और वो लोग जो कहते हैं कि वो कारोबार कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे, जो लोग रोज़गार कर रहे हैं, रोज़गार में तरक्की नहीं हो रही है, मकसद हासिल नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, जो भी इसकी तिलावत करता है उसको उसके मकसद हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदारों में किसी जगह पर कोई भी गरीब है, कोई जाते हैं, तो उसको ये तोहफ़तन बताइए कि सूरह अल वाक़िया की ज़रूर तिलावत करें, और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी कैसे बदल देगा। एक और हैरत अंगेज़, खैर कुरान पाक तो हैरत अंगेज़ की क्या बात है, कुरान तो है ही मुअज़्ज़ा, तो कुरान पाक से ही तो मुअज़्ज़े होते हैं। जो बंदा भी सूरह अल वाक़िया की तिलावत रात को करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका चेहरा दुनिया में भी चमका देता है, नूरानी चेहरा, हशाश बशाश खूबसूरत चेहरा बन जाता है, और क़यामत वाले दिन भी वो एक खूबसूरत चेहरे के साथ उठेगा। ये उसके लिए इनाम है सूरह अल वाक़िया पढ़ने का। तो जो ख़वातीन जो तलाश करती रहती हैं टोटके कि जिल्द को कैसे खूबसूरत किया जाए, जो मर्ज़ी है करना है करें, लेकिन क्या करें, सूरह अल वाक़िया की तिलावत करें, और जब तिलावत कर चुकें तो अपने हाथों पर दम करके ऐसे भी फूंक दें तो आपका चेहरा दिखिएगा कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत कर देगा, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगी कि ये क्या हो गया है। ये भी एक वाक़या हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके और दूसरा ये है कि आखिरत की तैयारी है इसमें, इसकी आयत ऐसी हैं कि वो आखिरत की आपकी तैयारी करवाती हैं। रूहानी तौर पर आपका जो एक कैरेक्टर है वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है, आपके अंदर अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके जो वजीफ़े हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोज़ाना आपने इसकी तिलावत करनी है सोने से पहले, और 3 बार दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर। जो लोग इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं, इंतहाई मुफलिस हैं, वो अपनी गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि वो रोज़ाना इसको 41 मरतबा पढ़ें, 30 दिन तक 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, जो इंतहाई गरीब हैं। तो नाज़रीन इसके अलावा इशा के बाद जो भी पढ़ेगा उसके भी मामलात और बड़े ख़ास हो जाएंगे। वैसे तो ये सोने से पहले ही है, तो नाज़रीन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जो बात नबी करीम बता गए हैं उन पे मन्नो अन तस्लीम कर लिया कीजिए। नबी की बातें आम बातें नहीं हैं, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कुरान से जुड़ जाएं। हर सूरत का कोई ना कोई काम है, पूरा कुरान पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रोज़ाना आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते। बाकी आप अपनी मर्ज़ी की तिलावत करते रहें जिस आयत की भी आपने करनी है, लेकिन सूरह वाक़िया को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आपने नाम सुना होगा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। हज़रत अब्दुल्ला मसूद से आपको मालूम है कि कितनी ज़्यादा जो है वो अहादीस मुबारक है। जो भी हदीस खोलो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्न मसूद। तो हज़रत इब्न मसूद अपनी बेटियों को कहते थे कि रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत किया करो। उनकी बेटियों ने भी यही बताया कि हमारे अब्बू भी यही कहते रहते थे, क्योंकि हदीस मुबारक में जो है जो चीज़ मुझे पता है तो मैं तो अपनी बेटियों से कहूँगा कि आप इसकी तिलावत करें। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह शुरू कर दीजिए अल्लाह का नाम लेकर। सरेआम इसकी इजाज़त है इस वजीफ़े की, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इसकी इजाज़त दूँ ना दूँ, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन जो लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो वजीफ़ा कर रहे हैं, उनसे मेहरबानी ये है कि बस कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें, ताकि हमें पता चले कौन कौन इस वजीफ़े को कर रहा है। सिर्फ़ अपना नाम लिख दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वजीफ़े में कामयाब करेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, लाइक का बटन प्रेस करने से ये वीडियो औरों तक पहुंचती है, तो ये भी सवाब जारिया हो जाता है।
اس لیے جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.